10 is equal to 10. చెక్ ద కండిషన్ ఫస్ట్. బాబు ఇది చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ చెయ్యకండి, ఎవరో చేస్తున్నారు. ఇట్లా చేస్తే కష్టం. ఇంకా ఐఫోన్ అని ఉంది కదా, వాళ్ళే చేస్తున్నారు. ఐఫోన్, హూ ఇస్ దట్ ఐఫోన్ ఫెలో? లైవ్ స్ట్రీమింగ్ మీరు ఇట్లనే చేస్తే అనవసరంగా మీ మీద కంప్లైంట్ వెళ్తుంది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్ టు ఐఫోన్. If you're not interested, just leave the class. iPhone, respond avvali. Right. Here the value is 10 and we are checking the condition whether 10 is less than 10. This is not true. It is false, no? 10 is not less than 10 actually. If n is equals to 10, then you're going to print a hello. But here, what is the condition? N is less than 10 we are giving. So what is the output? On that day, I have already executed this program. The program will not execute. It will be undefined. నేను క్లాస్ చెప్పాలా వద్దా ఒకటి చెప్పండి. అవసరంగా ఇవన్నీ అన్నోటేషన్స్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటున్నారు. ఎందుకు వస్తారో ఏమో క్లాస్కి. ప్లీజ్ ఎవరికైతే ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్, రిమూవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆప్షన్ తీసేయండి సార్. నేను అట్లా చేసుకుంటూ కూర్చుంటే అది చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు. అవో చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా ఒక్కరితోని అందరికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. నాకేం. హలో. Yeah, right. So here we are checking the conditions, right? If condition, that is only one condition, whether n is less than 10, right? So in the last session we have executed this program. So what was the according to this condition? Babu mute cheskovali. So according to this condition, what is the భగవత్ సింగ్ చేసింది సార్ ఇప్పుడు. yes లైన్స్ అవి భగవత్ సింగ్ అని ఉంది కదా సార్, అతనే వాళ్ళే చేసారు. మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం ఉండండి, నేను కాల్ చేస్తున్నాను. లైన్లో ఉండండి అలాగే. Right. According to this condition, what is the output? Any guesses? No output, sir. No output. Because in that condition, already it is false. N is less than 10, it is nothing but false. If it is true, then only these statements will be executed. This is known as a if statement or if condition, right? We are checking only one condition. If it is true, then only this block is executed. ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ కండిషన్ లో ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, దెన్ ద రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్, దెన్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ దట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. క్లియరా? ఇఫ్ కండిషన్ సార్ గెట్ సిహెచ్ రాయకుండానే అవుట్పుట్ వస్తుందా? వస్తుంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ వీ నీడ్ టు యూస్ Alt plus F5 టు సీ ద అవుట్పుట్ విండో. ఓకే, దీంట్లో ఇవ్వలేదు నేను యాక్చువల్లీ. నేను అందుకే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కూడా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు. రైట్ రైట్. సో if you want, you can write that get ch function also here, right? Then you'll get that output window stable on your screen. If condition అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఏంటిది, ఫస్ట్ ఒకే కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది,
if that condition is true, then only the statements in that if condition block will be executed. If it is false, then the conditions are not executed. The statements are not executed. Okay. For example, here I have one more statement. Okay. I have one more statement. What is that? For example, I am taking this. So how many statements are there in this condition right now? How many statements? Yeah. So we have two statements in this condition, right? So in this block, we have two statements. If this condition is true, then how many statements are going to be executed in this block? The two statements will be executed. Okay. Is that clear? Yes, sir. So this is all about a if block. Okay. If statement. Okay. Right. Next. So if condition is over, ఇది చూపించాలా? ఆల్రెడీ మన కంపైలేషన్ చేసి చూపించాలా? అవసరం లేదంటారా? ఓకే సార్ మీరు PDF పంపిస్తా అన్నారు. పంపిస్తాను. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పారా? సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టైమ్ ఐమ్ రిపీటింగ్. ఇది ఒకటే ప్రోగ్రామ్ లో కూర్చుంటే కాదు కదా మనకి ఇంకా. రైట్. ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈ stdio.h conio.h అనేది హెడర్ ఫైల్స్ వీఆర్ రైటింగ్ హియర్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లింక్ ద హెడర్ ఫైల్స్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకు లింక్ చేస్తున్నామంటే ఈ printf ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ printf అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది? stdio.h లో ఉంటుంది. getch అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే అది conio.h లో ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ దోస్ header files. So this is nothing but the linking process. This is the linking process, right? Now this is the condition. So this is the declaration of variable and as well as the initialization of this variable. So ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటిది? n అనే వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకున్నాం చూడండి. That is of type integer. దాని యొక్క డేటా టైప్ ఏంటిది? Integer, right? We are giving some value that is nothing but 10 to this variable. And చూడండి డేటా టైప్ ఇంటీజర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ 10 తీసుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేటా టైప్ వచ్చేసి ఫ్లోట్ అనుకోండి, ఫ్లోట్ n అన్నది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? డెసిమల్ పాయింట్స్ లో 10.4 లేదా 10.5 ఏదైనా ఒక వాల్యూ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇట్లా. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో ద డిఫాల్ట్ డేటా టైప్ ఇస్ ఇంటీజర్ అండ్ ద వాల్యూ ఇస్ 10. నెక్స్ట్ మ్యూట్ చేసుకోండి. రైట్. Next, coming to the next part, that is the condition. What is that statement here? If condition. We are going to check the if condition. So this is the syntax for if condition, right? So if in the open and closing braces, we are writing some condition. What is that condition? N is less than 10. Okay, if n is less than 10, if it is true, then execute the following statements. So how many statements we are writing in this condition? Only one statement, that is nothing but printf hello. This is the message we are going to get if this condition is true. If this condition is true, we are getting the message hello. But see, n is nothing but the value 10. 10 is less than 10, that is the false condition, right? True కాదు కదా, అది false అవుతుంది. 10 కంటే తక్కువ నంబరా అనేది మనం చెక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇఫ్ ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి, ఇఫ్ n is less than 10, n లో ఏముంది? వాల్యూ ఆల్రెడీ 10 ఉంది కదా. సో 10 is less than 10, అక్కడ ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ లో ఉన్న ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవ్వవు. సో ఆటోమేటిక్ మనకి అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? బ్లాంక్ చూపిస్తుంది. సి ఇఫ్ హియర్ n is equals to 10, this is the condition. We are comparing the value. Okay, if n is equal to 10, ఈ n value ఈ 10 అనేది సేమ్ ఉంది అనుకోండి, then we are getting that message hello. Clear? This is the condition. If the condition is true, then only the statements in that if conditions are going to be executed. Okay, right. Next, ఇప్పుడు if else చూద్దాం. ఓకేనా, దీంట్లోనే చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేస్తున్నాను నేను. ఇఫ్ కండిషన్ ఇది, దీంట్లోనే ఎల్స్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మీకు దానికి
దాని యొక్క సింటాక్స్ అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. రైట్, ఇఫ్ ఎల్స్ వేర్ ఈస్ దట్ సేమ్ right, if else statements. See here, if else statement. If else statement is a two-way branching statement. It consists of two blocks of statements, each enclosed inside a if block and a else block. So how many blocks will be there here? One for if block and the other one is for else block. Deenlo if else condition idi ippudu manam maatladukunedi, right? One for if block and the next one is else block. Okay. If the condition inside if statement is true, statements inside if block are executed. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది? ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది వస్తుంది, ఇఫ్ కండిషన్ వస్తుంది, తర్వాత ఎల్స్. ఒకవేళ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇన్సైడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ, స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఇఫ్ బ్లాక్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అదర్వైజ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? సి, ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తున్నాం కదా, ఫస్ట్ ఒకవేళ అది ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, లేదా ట్రూ అయింది అనుకోండి. ట్రూ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అండ్ సి హియర్, ఎల్స్ బ్లాక్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అండ్ ఇట్ మే బి అబ్సెంట్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. అది కంపల్సరీ అనేది లేదు, అది ఆప్షనల్. కెమెరాస్ ఆఫ్ చేయండి బాబు, మిస్టర్ రావన్న, కెమెరా ఆఫ్ చేయి. రైట్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద సింటాక్స్ ఫర్ దిస్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. సి హియర్, సింటాక్స్ కనిపిస్తుంది అందరికి, సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. సో ఫస్ట్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ? సో వీ గాట్ ఇఫ్ కండిషన్, దెన్ అ బ్లాక్. దిస్ బ్లాక్ ఇస్ కాల్డ్ ఇఫ్ బ్లాక్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి స్టేట్మెంట్స్, ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఈ ఇఫ్ కండిషన్ కి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ అనదర్ బ్లాక్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎల్స్ బ్లాక్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద స్టేట్మెంట్స్. దీస్ స్టేట్మెంట్స్ బిలాంగ్ టు else block. Is it clear? So how many in total, how many blocks are there here? We have two blocks. One is for if and another one is for else. Right. So this is the if else syntax. Now, right, now I am doing some modifications, a little bit modifications in this one. See here, same if condition ni తీసుకుంటున్నాను. I am comparing this one. Right. Here I am giving 10 and here I am giving the value to 20. So if n is less than 20, printf hello. Okay. Then coming to the else part, else I'm giving greater than 20, else by. So see here, mute jayandi. Yeah, see here. So this is, in this program we have the if block and this is the else block. How many blocks are there? If block and else block. Two blocks are there. Ikkada chudandi okasari. Here I am giving the value n is equals to 10. So n value anta ayindi ikkada, n value anedi 10 undi. I am checking the first condition, that is in if condition, right? So if n means what here? 10, no? If 10 is greater than 20, condition ఏమైంది ఇక్కడ? 10 అనేది 20 కంటే గ్రేటర్ దాన్ అని చెక్ చేస్తున్నాం, బట్ 10 is not greater than 20, right? 10 is not greater than 20. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమైంది? ఫాల్స్ అయింది. అంటే అది ఏమైందంటే it is not satisfying that condition. So automatically the control goes where the controls comes from if block to else block. So ఈ కండిషన్ ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి, ఇఫ్ బ్లాక్ అనే కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏమవుతుంది? ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది, ప్రింట్ఎఫ్ బై అని ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఉంటుందో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఇందులో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? అండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వి విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ బై. ఓకే, మ్యూట్ చేయండి ఎవరిది సౌండ్.
Yeah. So this is nothing but the if else blocks. Clear? ఇందాకనేమో ఇఫ్ కండిషన్ చూసాం, ఏం చేసాము, ఓన్లీ ఒకే కండిషన్ ని వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ డూ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, వేరే స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఏముండవు, అది ఆటోమేటిక్ అంతే ఉంటుంది, మనకు అవుట్పుట్ లో ఏం రాదు. Next, what is that if else statement? If the first one is true, if condition is true, then it will execute the conditions in the all the statements that are available in a if block. If the first condition, if condition is false, then the control automatically comes to the else part. The whatever the statements that are present in this else part, all those statements will be executed and will get the output on the screen. Is that clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yeah. ఒక్కసారి చూసాం చూడండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. So I'm taking this Turbo C++ software IDE, right? So ఏమేమి రాయాలి చెప్పండి. ఇందులో ఫస్ట్ హ్యాష్ include stdio.h, then hash include conio.h, hash include conio.h. Then what comes next? Void main. So చూడండి, ఒక దాన్ని మనం అది ఫంక్షన్ కాదా అని ఎట్లా చెక్ చేసామంటే, దానికి కంపల్సరీగా ఓపెన్ బ్రేస్ ఉండాలి, ఇట్లా క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఉండాలి. ఇలా ఉండేది అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షన్. ఓపెనింగ్ పారాన్సిస్ అండ్ క్లోజింగ్ పారాన్సిస్ ఇలా ఉంటే దాన్ని మనం ఫంక్షన్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. బాబు మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలి వేరే వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు ప్లీజ్. ఓకే, యా. Next I'm going to take one integer int n. This is nothing but the declaration part. డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, ఎన్ అనే వేరియబుల్ ని మన ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఎన్ ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. దాని యొక్క డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇంట్. అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ 10. ఓకేనా? రైట్. నౌ I'm checking the condition. Sorry, I'm taking this CLR SCR function. Okay, CLR SCR function. CLR SCR function. I'm checking this. Mute, please. Under mute cheyandi. If n is greater than 20, if n is greater than 20, then printf hello. Printf hello. Else printf okay. Or else you can write like this also. We are taking another block. Meeku easy ga understand avutundi. So how many blocks here we have? Hey, evaru adi? నీ ఇష్టం. అనవసరంగా నీ వల్ల మిగతా వాళ్ళందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు బాబు. ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పాను. దొరికినావు అనుకో తర్వాత చూడు. ఇంకా అనవసరంగా చేయకండి ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చిగా. ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే యూ క్యాన్ లీవ్. మిగతా మస్తు మంది చదువుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. ఓకే సార్. Yeah, now. So many errors. You are not getting any errors and also warnings. Mute JND, please. No errors and no warnings. And now I'm going to run this program Control plus F9. So what is the output? It is showing by. Only by.
రైట్. showing else. యా, else. ఎందుకు బాయ్ అని చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం కదా కండిషన్. ఎన్ వాల్యూ అనేది 10 ఉంది. కండిషన్ ఫస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ కండిషన్ లో 10 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10 అని అడుగుతున్నది. కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. బట్ 10 అనేది 20 కంటే స్మాల్ నంబర్. అవును సార్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమైంది, అక్కడ ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఫాల్స్ అయినందుకు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో, ఈ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ స్కిప్ అయిపోతాయి. కంట్రోల్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది, డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ పార్ట్ లోకి వస్తుంది. సో ఎల్స్ పార్ట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఎల్స్ పార్ట్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ బాయ్. సో ఆ బాయ్ అనేది ఒకటే మనకి అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ నేను రాస్తాను, printf హలో. స్మాల్ లెటర్స్ లో ఇస్తున్నా, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. హలో ఇంకొకటి కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసాం, హలో అండ్ బై. సో హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ రైట్ నౌ? 2 sir. 2 sir, right. Bye and hello bye. Yeah, alt F9, no errors and no warnings, control F9. Okay. The statements is 2 statements. CLR SR function, CLR SR function మనం రాసినాం కదా ఆల్రెడీ. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పండి. సో ఏమని వస్తుంది, బాయ్ హలో ఇంకా బాయ్ హలో అండ్ బాయ్ రెండు మొత్తం 2 అనేటి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. సో మనం సిఎల్ఆర్ ఎస్ఆర్ ఎక్కడ రాయాలా, సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రైట్ హియర్, దెన్ రైట్ షోయింగ్ సార్ ఎర్రర్ వస్తుంది. డిక్లరేషన్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్, రైట్ రైట్ రైట్. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. కానీ ఎల్ స్టేట్మెంట్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు కదా సార్ మీరు. అవును, ఎన్ని ఇచ్చాము మనము? రైట్, 2 2 స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు కదా, 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. yes అవును. యా, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మనం ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాము, బాయ్ అనేది ఒకటే ప్రింట్ ఉంది, తర్వాత మనం ఇంకొక స్టేట్మెంట్ అనేది యాడ్ చేసాం కాబట్టి, సో ఈ బాయ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది వస్తుంది, ప్లస్ హెలో అండ్ బాయ్ అనేది 2 స్టేట్మెంట్స్ మనకి వస్తున్నాయి. సో సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ ఫంక్షన్ అనేది డిక్లరేషన్ తర్వాతనే ఇవ్వాలి. ఓకేనా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ అనే ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వెంటనే సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. రైట్, ఓకే సార్. కంట్రోల్ F9. ఓకేనా, బాయ్ హలో అండ్ బాయ్. హలో అండ్ బాయ్. Sir, can you take float as a variable and can you show me? ఫ్లోట్? Yes sir, decimal point తీసుకొని ఒకసారి చూపించండి సార్. తీసుకుందాం. ఫ్లోట్, ఓకే. n is equals to, sorry, main float n is equals to 10.2. ఓకేనా, ఫ్లోట్ n is equals to 10.2. float n is equals to 10.2. 10.2 is greater than 20. printf, right? Okay, ఇంకేం చేంజెస్ లేవు ఇందులో. రైట్, వచ్చిందా? సేమ్ 10.2 అనేది 20 కంటే తక్కువ నంబర్, దట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్. సో ఆటోమేటిక్ గా వీఆర్ గెటింగ్ దట్ ఎల్స్ పార్ట్. సార్ ఈక్వల్ అయితే ఏమైతుంది సార్? ఈక్వల్ అయితే కూడా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఒకసారి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఈక్వల్ చేయరా? ఇంట్ ఎన్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా. ఇక్కడ కంపారిజన్ కంపల్సరీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్. సో కంపేరింగ్ యువర్ వాల్యూస్, బట్ ఇక్కడ ఇంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫ్లోట్ అనేది చెల్లదు ఇక్కడ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ వాట్ 20, గోయింగ్ టు టేక్ 20. ఓకేనా, ఇఫ్ n ఈక్వల్స్ టు 20 is double equals to 20, then we are going to print. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి, n అనేది 20 ఉంది కదా, 20 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 కాదనేది మనం చెక్ చేసినాం వాల్యూ. ఓకే, కంపేరింగ్. సో 2 సేమ్ అవుతాయి కాబట్టి, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్? హెలో. వచ్చిందా? ఓన్లీ హెలో వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయింది.
ఓకేనా, n వాల్యూ అనేది Yes, sir. 20కి ఈక్వల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసింది. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. సో Yes, sir. ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ Hello. హెల్లో. ఎల్స్ పార్ట్ అనేది ఏమవుతుంది అప్పుడు, ఎల్స్ పార్ట్ దగ్గరికి రానే రాదు కంట్రోల్, డైరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ సిహెచ్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకేనా, ఎల్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, sir. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఉన్న కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ద కంట్రోల్ విల్ కమ్స్ టు ఎల్స్ పార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, ఎన్ని చూసాము ఇప్పుడు, ఇఫ్ కండిషన్ ఒకటి చూసాము, ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది If చూసాము. else. ఇఫ్ అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ కండిషన్ ఒకటే చెక్ చేస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఒకవేళ ట్రూ అయితే దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇఫ్ ఎల్స్ లో వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఎల్స్ అనే పార్ట్ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. సో ఇఫ్ కండిషన్ ఒకవేళ ట్రూ అయితే దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఒకవేళ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే ఎల్స్ పార్ట్, వేరే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఓకేనా, Okay, sir. రైట్. Next one is if else if condition. See the next one, if else if condition. See same ఇక్కడ కూడా ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, దట్ Sir, ఈస్ ఒకసారి నథింగ్. syntax చూపియారా దీన్ని? సింటాక్స్, ఓకే ఒక్క నిమిషం, దీంట్లోనే ఉంది సింటాక్స్ కూడా. సింటాక్స్ ఒక్క నిమిషం. సి సార్ స్క్రీన్ టైటిల్ వేస్తారా, అన్ని గీతాలు ఉన్నాయి. ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు, ఒక్క నిమిషం. స్టాప్ షేరింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ వెన్ మోర్ దాన్ వన్ కండిషన్ ఈస్ టు బి చెక్డ్. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, ఇది ఎప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ మోర్ దాన్ వన్ కండిషన్ ఈస్ టు బి చెక్డ్. ఇందాక ఇఫ్ ఎల్స్ లో ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ ఒకే కండిషన్ ఉంది. ఒకవేళ ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మోర్ దాన్ వన్ కండిషన్ ఉంటే దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ఇఫ్ ఎల్స్ పార్ట్. ఓకే, a block of statement is enclosed inside if else if and else part. మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి, ఇక్కడ ఇఫ్ ఉంది, తర్వాత else if ఉంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ else part అనేది ఉంటుంది. ఓకే, కండిషన్స్ ఆర్ చెక్డ్ ఇన్ ఈచ్ ఇఫ్ అండ్ else if part. If the condition is true, the statements inside the block are executed. If none of the conditions are true, the statements inside else block are executed. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కరెక్ట్ గా. ఇక్కడ చూడండి సింటాక్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం కండిషన్ ఉంది చూడండి, ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది, దాని తర్వాత బ్లాక్ ఓపెన్ అయింది, దాంట్లో స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటిది, ఎల్స్ ఇఫ్ ఒక కండిషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ ఉంది, దాని యొక్క బ్లాక్ ఓపెన్ అయింది, దాంట్లో స్టేట్మెంట్స్ అని ఉంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఉంది. ఓకేనా, ఇట్లా కంటిన్యూషన్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అట్లా ఎన్ని అంటే అన్ని ఎల్స్ ఇఫ్లు వస్తాయి. లాస్ట్కి వచ్చేసి మనకి ఇంకొకటి ఎల్స్ కండిషన్, ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఇంకొకటి ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం, చూడండి. యా, so here also we are taking the header files, that is nothing linking process, and we are taking the variable that is nothing but n. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ కొంచెం చేంజ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకేనా, మీకు ఇక్కడ వాల్యూ అనేది నేను డైరెక్ట్ గా తీసుకోలేదు. ఇక్కడ వాల్యూ, ఇక్కడ ఓన్లీ డిక్లరేషన్. వాల్యూ అనేది ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా తీసుకోలేదు. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ విత్ scanf. భగవత్ సింగ్, మిస్టర్ భగవత్ సింగ్, ప్లీజ్ మ్యూట్. భగవత్ సింగ్, రెహమాన్, భగవత్ సింగ్ అండ్ రెహమాన్, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్లీజ్. Okay, sir. See, if you are not interested, please you can leave, but please don't disturb others. I'm requesting one more time. Okay. Nice. Thank you. Okay. So this is nothing but what? A declaration part. Int space n. That is nothing but I'm declaring a variable that is n of type integer.
క్లియర్? రైట్. హియర్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్, నాట్ స్టేట్మెంట్. స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, స్కాన్ఎఫ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద రన్ టైమ్, లేదా దాన్ని ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే కీబోర్డ్ ద్వారా వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్. క్లియరా? ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రింట్ఎఫ్ ఉంది కదా, ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని చెప్పి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. హలో సార్. ఎస్ నేను లాస్ట్ క్లాస్ తీసుకోలేదు సార్. నాకు మీరు ఏం చెప్తున్నారో నాకు అర్థమే కావట్లేదు సార్. అప్పటి నుంచి అర్థం కావట్లేదు అంటే నువ్వు అటెండ్ అయితే నీకు అర్థం అవుతుంది. అటెండ్ కాలేదు సార్ నేను లాస్ట్ వీక్. నన్ను కాలేదంటే దట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం, నాట్ మైన్. ఓకే, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. క్లాస్ అవుతుంది. మ్యూట్ ప్లీజ్. మ్యూట్ చేసుకోవాలి. రైట్. ఇంకా ఎవరో ఇంకా అట్లనే సౌండ్ వస్తూనే ఉంది. ఇంకా హూ ఇస్ దట్? చెక్ చేస్తున్నాను. అవండి, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఇట్లా చేస్తున్నారు ఇంత. రైట్. సో scanf function is used for accepting values from the keyboard. In last previous programs లో if else దాంట్లో కానీ if condition if else దాంట్లో మనం వాల్యూస్ అనేటి డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ అనేటి ఇచ్చేసినాం. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ డిక్లరేషన్ కదా. ఇప్పుడు దీన్ని జస్ట్ సింపుల్ గా చేంజ్ చేసిన n is equals to 10 అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను వాల్యూ అనేది ఇచ్చేసిన. సో ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్నిసార్లు మీరు రన్ చేసినా దాని వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, దట్ విల్ బి ద సేమ్. బట్ హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ scanf function, you can change the value of n whenever you are going to run the program. So for example, you are running the program for 11 times, automatically you can give 11 different values for n. ఓకే, మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ దాంట్లో మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. సో స్కాన్ఎఫ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే కీబోర్డ్ ద్వారా ఇచ్చే వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి స్కాన్ఎఫ్ అనేది మనకి ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది, దట్ ఇన్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ కండిషన్ చూడండి. ఇఫ్ n ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 నంబర్ ఈజ్ నెగటివ్, ఎల్స్ ఇఫ్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ నంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఎల్స్ ప్రింట్ఎఫ్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ n వాల్యూ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని ఇచ్చాను. సో నంబర్ 10 అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ నెగటివ్ వాల్యూ? It is a positive value. So first condition, it is checking the first condition. If n is less than 0, is it true and the false and the 10 is less than 0, that is false. So automatically ekkadiki ostundi control next else if condition దగ్గరకు వస్తుంది. So else if n is greater than 0 means 10 is greater than 0. True అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా నంబర్ ఈస్ పాజిటివ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ గో టు ద ఎల్స్ పార్ట్. సో ఆల్రెడీ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఈ ఎల్స్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని స్కిప్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడే కాదు, నువ్వు జాయిన్ అయినా ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు బిఫోర్ క్లాస్ జాయిన్ అవ్వలేదు సార్. ఇంకా నువ్వు గమన కూర్చో, జరసేపు ఆగు. కాకపోతే నీకు మళ్ళా నంబర్ తీసుకొని అప్పుడు డౌట్స్ అడుగు, క్లాస్ అయ్యేటప్పుడు అడగకు. ఇప్పుడు నువ్వు రాలే, ఇంతకుముందు క్లాస్ కి నువ్వు రాలే, అవునా? అవును సార్. అవును సార్. అది రైట్. నీకు ఎట్లా డౌట్స్ చాలానే వస్తాయి ఇప్పుడు, నువ్వు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అనేది అటెండ్ కాలేదు కాబట్టి అర్థం కాదు. ఓకే, రైట్. అవును సార్. రైట్, మ్యూట్ చేసుకో. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ కండిషన్ స్టార్టింగ్ లోనే ఉన్న ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఒకవేళ ట్రూ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 పాయింట్ n ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అన్నాం కదా. 0 కంటే తక్కువ నంబర్ ఏంటిది? ఇప్పుడు నార్మల్ గా డిజిట్స్ ఉంటాయి కదా, పాయింట్ లో -1.5 లేకుంటే -1 అనేది ఇచ్చామనుకోండి. -1 అనేది 0 కంటే తక్కువ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ ఈ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఈ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇంకా ఎల్స్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, బికాస్ ఆల్రెడీ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. సో ఆటోమేటికలీ ద ఎల్స్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, దీన్ని మనం ఒకసారి చూద్దామా? ఓకే,
So automatic లొకేషన్ ఏమో తెలుసా A347. yeah, if n is else if యా ఇక్కడ చూడండి కండిషన్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సిస్టమ్ లేదు సార్, ఎట్లా చేయాలని. నేను చూడమని చెప్తున్నాను, నేను నీకు చూపిస్తాను కదా ఇక్కడ ఎల్స్ కండిషన్. ఓకే, సో దీన్నే సేవ్ చేసాం. మళ్ళీ టైప్ చేయాలంటే టైం చాలా పడుతుంది ఇంకా. సో డెస్క్ టాప్ ఎల్స్ ప్రో సేవ్. సో ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన వచ్చేసింది ఎల్స్ ప్రాపర్టీస్ నోట్ప్యాడ్ కాపీ. दो दिन हुआ उसका, शनिवार मेरे मड्डा अपन ప్రోగ్రామ్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా, నేను చేస్తున్నాను. అదే ఫైల్ ని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాను అంట. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మళ్ళీ టైం పడుతుంది, అందుకే రెండు వచ్చేసినాయి. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ అయితే చూడండి. రైట్, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూడండి. నేను ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, మళ్ళీ కంపైల్ చేసి రన్ చేసి టైం పడుతుంది. మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్, ఎవరది మ్యూట్ ఇట్. రైట్, సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ వాల్యూ ఎన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ scanf %d %n అని ఉంది కదా. సో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైతే రన్ చేసామో ప్రోగ్రామ్ ని, మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇది అడుగుతుంది, ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని అడుగుతుంది. సో అక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 అని ఇచ్చామనుకోండి, సో ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 10 అవుతుంది. హలో, English talking, sir. English talking, sir. Okay. Yeah. So if you run this program, first of all on the console, we'll get this message. What is that message? Enter a number. Then from the keyboard, we are going to enter some number. For example, take it as a 10. Okay. Now the value of 10 will become value of n will become 10, and here it is going to check the value 10. Okay, 10 is less than 0, and this condition is false. So automatically it will go to else if condition. Okay, again it will check here.
n means what? 10. 10 is greater than 0. This condition is true. So automatically it will show the message number is positive. ఓకే, దీని యొక్క మనకు వాల్యూ అనేది పాజిటివ్ అని వస్తుంది. ఎవరైనా సిస్టమ్స్ ఉంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రోగ్రామ్స్ పంపిస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఈ అవుట్పుట్స్ అనేటివి వస్తాయి. ఏమైనా ఉంటే నాకు తర్వాత మీరు యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ, ఓకే, త్రూ ఫోన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించాలి మళ్ళీ అని అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది, టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది మళ్ళీ. సో ఆటోమేటిక్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో మనకి ఇక్కడనే ఆల్మోస్ట్ అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ గో టు ద సెకండ్ else if condition కి వెళ్తుంది. సో 10 is greater than 0, it is checking the condition. So automatically it will display the message that is number is positive, and it will skip this else part. Okay, this is if else if statements. Okay, here how many conditions it is checking? First condition, second condition, more than 2 conditions. If this condition is also failed, else if condition lo una condition kuda fail ayindi anukondi, automatically it will go to else part. So automatic ekkadiki veltundi, akkada number is equal to 0 చూపిస్తుంది. So this is about else if else statements. Okay, right, next. Sir, what is mean by D? Like here percentile beside, sir. యా, అది నేను చెప్పలేదు కదా, రైట్. పర్సెంటైల్ డి అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ వేరియబుల్. పర్సెంటైల్ డి మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ ద, ఈ స్కాన్ఎఫ్ లో ఖచ్చితంగా పర్సెంటైల్ డి అనేది మనము యూజ్ చేయాలి. ఓకే, పర్సెంటైల్ ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పిన, ఫర్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ పర్సెంటైల్ డి, for float values it is going to take percentile f, for string values it is going to take percentile s. ఓకే, ద పర్సెంటైల్ డి అనేది ఇవ్వకుండా మీరు స్కాన్ఎఫ్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, మీరు ఇచ్చే కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చే వాల్యూని అది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఓకేనా? సో పర్సెంటైల్ డి అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఇన్ ది సేమ్ వే మనము ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా పర్సెంటైల్ డి అనేది మనం యూజ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it is nothing but which holds the value of a particular variable. ఓకేనా, అది ఫ్లోట్ అయితే ఫ్లోట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, హోల్డ్ చేస్తుంది. అంటే అక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, మనం పర్సెంటైల్ డి ఇస్తే రాదు ఆ వాల్యూ, పర్సెంటైల్ ఎఫ్ ఇస్తేనే ఆ వాల్యూ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇంటీజర్ అయితే పర్సెంటైల్ డి అని ఇవ్వాలి. ఓకే, ఓకే సార్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు నెస్టెడ్ ఇఫ్. నేను నెస్టెడ్ ఇఫ్ చెప్పలే కదా మీకు, రైట్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ మీన్స్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇన్ అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒక ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఉంటుంది, దాంట్లో ఇంకొక ఇఫ్ ఒక కండిషన్ ని మనం యూజ్ చేసామనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఓకే, see here. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా, డిస్టర్బెన్స్ లో వినిపించలేదు సార్. ఇక్కడ చూడండి, నెస్టెడ్ ఇఫ్. యా సార్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇది సింటాక్స్ చూడండి. ద సింటాక్స్ ఫర్ ఎ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ as follows. ఫస్ట్ టైం అవుతుంది, ఒక ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఉంటుంది, అది ఒక బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఎగ్జిక్యూట్స్ వెన్ ద బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 is ట్రూ. ఎప్పుడైతే ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇది ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడు, ఇంకొక ఇఫ్ కండిషన్, అంటే ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్ కండిషన్ అన్నట్టు. ఇఫ్ కండిషన్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2, then it executes the boolean expression 2 if it is true. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 2 if conditions అనేటి ట్రూ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా, 2 if conditions అనేటి ట్రూ అవ్వాలి, then only it will be executed. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి, నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు, మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా. where is that nested if, right? See here, yeah, I am taking 2, this is the main function. Okay, in the main function I am taking 2 variables, that is int a and int b. Both are of type integer. ఆ రెండు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నాయి. సో వాటి యొక్క డేటా టైప్స్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఇంట్ అండ్ ఇంట్. ఓకే, ఏ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి 100 అండ్ బి వాల్యూ వచ్చేసి 200. ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ దీస్ 2 are called as a and b variables are called as local variables. Okay, local variables. మీకు లోకల్ వేరియబుల్స్ అనేటివి చెప్పలే కదా, లోకల్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్.
రైట్. ఒక ఫంక్షన్లో మనం ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అని అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఇంకొక వేరే ఫంక్షన్ ఉంది అనుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ ఫంక్షన్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్లో నేను ఒక వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తున్నా అంటే అది యాడ్ అనే ఫంక్షన్కి లోకల్ వేరియబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ మెయిన్ ఫంక్షన్కి బయట మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే అది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లోకల్ వేరియబుల్. Sir, can you repeat it again? లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఒక ఫంక్షన్లో మనము వాటిని డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాం. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లోకల్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్, ఒకవేళ ఇప్పుడు మన దగ్గర మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఒక 4-5 ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అనుకోండి. అట్లా కాకుండా టోటల్గా ఆ ఫంక్షన్స్ నుంచి బయట ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంది. సో వాటిలో రాయకుండా మెయిన్ ఫంక్షన్లో మనం ఆ ఫంక్షన్స్కి బయట రాసినాం అనుకోండి, దెన్ దోస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ కండిషన్. నేను ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100, ఫస్ట్ ఏంటిది చెకింగ్. ఇక్కడ చెక్ ద బూలియన్ కండిషన్ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు 100 అనేది ట్రూ ఆ ఫాల్స్. ఇక్కడ చూడండి పైన వేరియబుల్ చూసుకుంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు 100 అంటే ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది కదా. యా, ట్రూ అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఏముంది, మళ్ళీ ఇంకొక ఇఫ్ అనే కండిషన్ ఉంది. యా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ అనదర్ ఇఫ్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200, ఇక్కడ వాల్యూ ఏముంది, 200 ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 100 అండ్ బి ఈజ్ 200. సో ఇక్కడ చూడండి, మ్యూట్ చేసుకోండి బాబు, నాకైతే చిరాకు వస్తుంది. అసలు క్లాస్ చెప్పాలన్నా కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తలేదు ఇవాళ. See here, ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాను. నార్మల్ ఒకటి తీసుకుందాం. ఇఫ్ కండిషన్ రైట్. సో ఇట్స్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్. చెప్పండి. హలో సార్, కెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సార్? ఇంగ్లీష్లోనే స్పీక్ చేస్తున్నారు అప్పటికెళ్ళి. ఇంగ్లీష్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. Hash include stdio.h, hash conio.h. Next hash include conio.h. These are the header files. And now I'm taking a void main function and I'm taking two variables. Int a is equals to 10. Then int b is equals to 20, for example. Okay. Next I'm going to check the condition. So next CLR SCR. Hello Ruksana ji. CLR SCR. Then if condition, if a equals to 10, again if condition, if b equals to 20. Yeah. Printf a value is percentile d. No, sir, excuse me. Why disturbing, sir? If a value is a percentile d, comma a. మ్యూట్ చేసుకోండి. b value is percentile d b. Okay.
A value is 10, B value is 20. వచ్చిందా అవుట్పుట్? Yes, Yeah. sir. Sir, in place of the percentile D, we can keep equal to also, no, sir? No. Sir, I have one doubt. ఇప్పుడు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర డెసిమల్ పాయింట్ ఇచ్చినా ఏం కాదు కదా సార్? ఇఫ్ లో డెసిమల్ పాయింట్స్ అంటే ఎట్లా? కండిషన్ లోనా? కండిషన్ లోనే. కండిషన్ లో మీరు మీ వేరియబుల్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ డెసిమల్ పాయింట్స్ అనేవి. ఒకవేళ మీరు ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఫ్లోట్ ఇవ్వచ్చు, ఇంటీజర్ ఇవ్వాలంటే ఇంటీజర్ ఇవ్వచ్చు. సో దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. డెసిమల్స్ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీ వేరియబుల్ కూడా ఆ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ డేటా టైప్స్ ని మీరు యూజ్ చేయాలి. ఓకే సార్. సో ఇది మనకు ఇఫ్ కండిషన్ అంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఎందుకంటే కంపల్సరీగా 2 వాల్యూస్ అనేటి ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒక్క నిమిషం, ఇంకొకటి మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఒకటే రాస్తాను ఇక్కడ. See here, ఇక్కడ రెండు టోటల్ 3 printf స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. నేను నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఒకటి వదిలేసి మిగతా రెండింటికి నేను కొటేషన్ కామెంట్స్ లో రాస్తున్నాను. ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు మీరు. ఏమైనా కమెంట్ లో ఇవ్వాలనుకుంటే జస్ట్ /2 times ఇవ్వండి. ఓకే, // మళ్ళీ // ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమైనా వచ్చింది? అసలు మనకు అవుట్పుట్ లో ఏమీ రాలేదు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ వర్డ్? ఎందుకు రాలేదు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు. యా, హియర్ వి ఆర్ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ int a = 10 int a = b దగ్గర మనం ఇది ప్రింట్ హలో అని పెట్టలే కదా సార్? అంటే లైక్ హలో అని పెట్టలే కదా సార్? అట్లా అని కాదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇఫ్ ప్రింట్ ఇఫ్ ఏ వాల్యూ ఇస్ డెసిమల్ డి ముందు అవి ఇచ్చినాం కదా సార్. సో దాని వల్ల రాలేదు. ఇప్పుడు మనకైతే రాలేదు కదా. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. చూడండి జస్ట్ 100 ఇచ్చాం కదా సార్, అందుకు ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? హలో అని ప్రింట్ అయింది, రైట్? సో ఒక్కసారి చెక్ చేయండి ఎందుకు అయింది. =100 అని ఇచ్చాం కదా సార్ ఇంతకు ముందు. సో నేను అందుకే అన్నాను ఇఫ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో ఏమన్నాను, 2 కండిషన్లు ఖచ్చితంగా ట్రూ అవ్వాలి. ట్రూ అవుతేనే దాని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అని చెప్పాను కదా. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటేనే అది 2 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ట్రూ అనే అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ దే కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయా? ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి బ్లాంక్ చూపిస్తుంది అవుట్పుట్. అవునా? బ్లాంక్ చూపి ఎందుకంటే నెస్టెడ్ ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాల్స్ అయింది. స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఫాల్స్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది చూపించట్లేదు. సో కంపల్సరీగా 2 ఇఫ్ కండిషన్స్ అనేటివి అక్కడ మనకి ట్రూ అవ్వాలి. అప్పుడే ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 10 ఇచ్చాను, a = 10 అండ్ b = 20. 2 ట్రూ స్టేట్మెంట్సే కదా. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెక్ చేస్తున్నాము, అది ట్రూ అయింది. దాని తర్వాత ఇంకొక సెకండ్ ఇఫ్ కూడా ఉంది కదా, దాని వాల్యూ ఏంటిది? b = 20, అది కూడా ట్రూ అయింది కదా. 2 ట్రూ అయినాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ printf స్టేట్మెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపల్సరీగా ఎన్ని ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఆ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ట్రూ అవ్వాలి నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే. ఓకే, అప్పుడే అది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. క్లియరా? Yes sir. Yeah, next one is what we are going for switch statement. Okay, this is called as a switch statement. Yeah. ఇక్కడ చూడండి సేమ్ వాయిడ్ మెయిన్ స్టార్ట్ అయింది. ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ num అనేది ఒక వేరియబుల్. ఓకేనా? వేరియబుల్ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సింటాక్స్ ఇక్కడ లేనట్టుంది, ఒక్క నిమిషం చూస్తాను. ఓకే సార్. వేరే దాంట్లో ఉంది యాక్చువల్లీ, దీనికి స్లైడ్ లో యాడ్ చేయలేదు. మీకు ఇక్కడనే సింటాక్స్ చూపిస్తాను, దీంట్లోనే ఉంది. యా, సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సింటాక్స్ వచ్చేసి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ స్విచ్ నంబర్ నుంచి చూడండి, స్విచ్ నమ్ ఇది ఉంది కదా, స్విచ్ నమ్. ఓకే, దీని యొక్క సింటాక్స్ ఇది. సో స్విచ్ ఉంటుంది, కీవర్డ్ అనేది స్విచ్ అనేది కీవర్డ్ కదా, స్విచ్ అనేది కీవర్డ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్ నుండి దాంట్లో ఒక
వేరియబుల్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ దీనికి వేరియబుల్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే కేసెస్ అని వస్తుంది. కేసు ఇక్కడ 10 ఉంది కదా, ఇవి ఇంటీజర్స్ ఉండొచ్చు లేదా క్యారెక్టర్స్ అనే ఉండొచ్చు కేసు. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్విచ్ దాంట్లో ఈ కేసు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇక్కడ ఇంటీజర్ కానీ లేదంటే మన క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, కేస్ ఏ లేదా కేస్ బి లేదా కేస్ సి అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. 2 types ఆఫ్ టర్మినాలజీస్ లేదా మనం యూ కెన్ గో విత్ దోస్ ఇంటీజర్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్. కేస్ 10 తర్వాత కేస్ 50 నంబర్ అన్ని ఒకే లెక్క తీసుకోవాలా. కేస్ 10 లేదా కేస్ 50 లేదా కేస్ 100 లేదా కేస్ ఏ లేదా కేస్ బి కేస్ సి. ఓకే, ఈ విధంగా మనము వీటిని తీసుకోవాలి. ఒక్కసారి నేను చూస్తూ ఉండండి, దీంట్లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఉంది చూడండి స్విచ్. యా, ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ సి ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ల్యాడర్. ఇందాక మనం చూసాం కదా ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ది సేమ్ దానికి రీప్లేస్ అంతే, ఇది ఏం లేదు, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. So it allows us to execute multiple operations for the different possible values of a single variable called switch variable. So here we have the syntax. ఇక్కడ చూడండి, స్విచ్ ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్, అక్కడ ఒక కండిషన్ అనేది ఉంటుంది, ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇట్లా కేస్ అనేది రాయాలి, తర్వాత వాల్యూ 1, దాని తర్వాత కోడ్ ఉంటుంది, ఆ కోడ్, దాని తర్వాత బ్రేక్ అనేది కంపల్సరీ. అంటే యాక్చువల్గా ఆప్షనల్ అని ఇచ్చాడు. ఆప్షనల్ ఎందుకు ఇచ్చిండు? సో బ్రేక్ అనేది ఆప్షనల్, బట్ యూ నీడ్ టు యూస్ బ్రేక్ ఇన్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. అది మీరు బ్రేక్ అనేది స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లో కంపల్సరీగా యూజ్ చేస్తేనే మీకు బెటర్ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి. లేకపోతే ఆల్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవుతుంటాయి. నేను అది కూడా చూపిస్తాను, బ్రేక్ తీసి ఏమవుతుంది ఏంటనేది. తర్వాత నెక్స్ట్ కేసు వాల్యూ 2, దెన్ కోడ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, దెన్ బ్రేక్. ఓకే, ఆ తర్వాత అట్లా ఎన్ని కేసెస్ మీరు పెట్టుకుంటే అన్ని కేసెస్ అనేది కంటిన్యూగా వస్తాయి. లాస్ట్కి వచ్చేసి ఒక డిఫాల్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, అంటే ఒకవేళ ఈ కేసెస్ ఏమి అక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, అది ఎల్స్ పార్ట్కి వెళ్తుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎల్స్ పార్ట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిఫాల్ట్. దీనికి కూడా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనం రాస్తాము. కోడ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇఫ్ ఆల్ ద కేసెస్ ఆర్ నాట్ మ్యాచ్డ్. డిఫాల్ట్ దాంట్లో కూడా మనం కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి రాస్తాము. ఒకవేళ ఈ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కేసెస్ అనేటి మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆటోమేటికల్గా ఇట్ విల్ గో టు ద డిఫాల్ట్ సెక్షన్. అక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ల్యాడర్. ఇందాక మనం చూసినాం కదా, ఇఫ్ ఉంటుంది, ఎల్స్ ఇఫ్ ఉంటుంది, ఎల్స్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ నెస్టెడ్ ఇఫ్ కి ముందు చూసాం మనము. ఇఫ్ ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్, తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్, తర్వాత ఎల్స్ పార్ట్. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దాందే ఈ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది, కాకపోతే కొంచెం లుక్ అనేది డిఫరెంట్గా వస్తుంది. దీంట్లో మనం వాడే కీవర్డ్స్, ఇక్కడ కీవర్డ్ వాడతాము, స్విచ్ అని రాస్తాము. స్విచ్ అని రాసిన తర్వాత ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఒక కండిషన్ అనేది అక్కడ ఇస్తాం మనం. ఇచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ వాల్యూ ఇదైతే దీంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, లేదంటే బ్రేక్ బయటకు వచ్చేయాలి. దాని తర్వాత మళ్ళీ కేస్ 2 వాల్యూస్ చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇది అవుతే ఇది, అట్లా ఏదైనా ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ అని అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేస్ వాల్యూ 1 ఓకే అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఈ ఒక్క కోడ్ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మిగతా కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతాయి విత్ డిఫాల్ట్ ఆల్సో. డిఫాల్ట్ కూడా అక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసు వాల్యూ 1 అనేది ఫాల్స్ అయింది, ఆటోమేటికల్గా ఇట్ విల్ బ్రేక్ అండ్ కమ్ అవుట్, అంటే మీన్స్ ఆటోమేటికల్ కమ్ టు ద కేసు వాల్యూ 2. కేస్ వాల్యూ 2కి వచ్చి చూస్తుంది, ఓకే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో ఉన్న కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తుంది. టోటల్గా ఈ డిఫాల్ట్ సెక్షన్ కూడా అక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్లోకి రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ స్కిప్ అయిపోయినాయి, ఇవన్నీ వ్యాలిడ్ కాలేదు. సో అప్పుడు లాస్ట్కి ఏది వ్యాలిడ్ అవుతుంది? డిఫాల్ట్. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎల్స్ పార్ట్. ఈ దీంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో నౌ సీ ద ప్రోగ్రామ్. హియర్ సి, నేను ఇక్కడ వాయిడ్ మెయిన్లో తీసుకున్నాను ఒక వేరియబుల్ నంబర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఇది వేరియబుల్ ఇంట్ స్పేస్ NUMBR అని రాశాను కదా.
ఆ నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము వేరియబుల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ అడుగుతుంది మళ్ళీ ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని అడుగుతుంది. మళ్ళీ స్కాన్ఎఫ్ అనేది మనం యూజ్ చేసాం. స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది? ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ వాల్యూస్ త్రూ ద కీబోర్డ్. రన్ టైంలో మనం వాల్యూస్ ని ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనము దీన్ని యూజ్ చేస్తాం, స్కాన్ఎఫ్ ని. ఓకే, సో యాంపర్సెంట్ నంబర్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాంపర్సెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూస్ మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ మీరు యాంపర్సెంట్ తీసారనుకోండి మీకు ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూస్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ మనం ఈ స్కాన్ఎఫ్ కి యూజ్ చేయాలి. దట్టు ఈ పర్సెంటైల్ డి ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే డేటా టైప్ తీసుకుంటున్నారో ఆ నంబర్ కి, ఆ వేరియబుల్ కి ఆ డేటా టైప్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ప్లస్ యాంపర్సెంట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. అస్సలైన ప్రోగ్రామింగ్ అంటే కోడింగ్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. స్విచ్. ఓకే, స్విచ్ అన్నాం కదా, ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ ఏమి ఇచ్చినాము? నంబర్. అంటే ఇక్కడ ఈ నంబర్లు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ 10 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ 10. ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ 10 అయింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్విచ్ ఆఫ్ 10. అంతేనా? స్విచ్ ఆఫ్ 10. ఇప్పుడు చూడండి, కేసు 10 అని ఉంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. దాంట్లో కేసు 10 ఇది మ్యాచ్ అయింది కదా. స్విచ్ ఆఫ్ 10 ఈ కేసు 10 మ్యాచ్ అయింది కదా. మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే దాంట్లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10 కాలేదు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 ఇచ్చాను అనుకోండి నంబర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 50. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్విచ్ ఆఫ్ 50. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చెప్పండి, కేసు 10 అనేది వ్యాలిడా కాదా? ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఇక్కడేమో 50 ఉంది, ఇక్కడేమో 50 ఉంది, ఇక్కడేమో 10 ఉంది. సో ఇది స్కిప్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ కేసు స్కిప్ అయిపోతుంది. సెకండ్ కేసు ఏముంది? కేసు ఆఫ్ 50 అని ఉంది. సో మ్యాచ్ అయింది కదా. ఈ 50 ఇది రెండు మ్యాచ్ అయినాయి కదా. మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కేస్ 100 ఇది లాస్ట్ వన్ కదా. నేను అక్కడ 101 అని ఇస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే దీన్నే చేద్దాం. 500 అని ఇస్తున్నా నేను వాల్యూ 500. స్విచ్ 500. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తుంది, ఈ కేసెస్ లో చెక్ చేస్తుంది. 500 ఉందా? లేదు. కేసు 10 లేదు. తర్వాత కేసు 50 లేదు. కేసు 100 లేదు. ఓకే, ఏం లేదు. 500 లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఏది ప్రింట్ అవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా మన ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏదైతే రాస్తామో ఆ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. సి హియర్, ఎంటర్ ఏ నంబర్ 4 అని తీసుకున్నారు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎంటర్ ఏ నంబర్ 4. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ అదే అవుట్పుట్ ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. 4 తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ స్విచ్ ఆఫ్ నంబర్ అంటే ఏమొస్తుంది? స్విచ్ ఆఫ్ 4 అని వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ వెదర్ దట్ కేసు 4 ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, కేసు 10 లేదు, కేసు 50 నో, కేసు 100 నో. సో ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడికి వస్తుంది? అది డిఫాల్ట్ సెక్షన్ కి వచ్చేస్తుంది. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎల్స్ పార్ట్. వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? దాంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. రైట్? అక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి? ఇక్కడ మనము నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 10, 50 ఆర్ 100 అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనకు అవుట్పుట్ లో కూడా అదే వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు నంబర్ 4 ఇచ్చారో ఇక్కడ ఏముంది? నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 10, 50 ఆర్ 100. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ఎల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, స్విచ్ మీకు ఈజీగా. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. కేస్ అనేది రాయాలి కీవర్డ్. దాని తర్వాత మీరు ఆ ఇంటీజర్ అది ఇస్తారా లేకుంటే క్యారెక్టర్ అనేది ఇస్తారా, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. నేను మీకు పంపిస్తాను. ఓకేనా? తీసుకోండి, ఇవన్నీ చదువుకోండి మళ్ళీ. ఇప్పుడైతే మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది కదా, స్విచ్ ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో. స్కాన్ఎఫ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? వాల్యూని రన్ టైమ్ లో ఇవ్వడానికి. వాల్యూని రన్ టైమ్ లో మనం కీబోర్డ్ ద్వారా ఇచ్చే వాల్యూస్ ని ఇవ్వడానికి వాల్యూస్ ని అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్. ప్రింట్ఎఫ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఫంక్షన్ అంటే, ఏదైనా మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం ప్రింట్ఎఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇవి రెండు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్కాన్ఎఫ్ అండ్ ప్రింట్ఎఫ్. సో ప్రింట్ఎఫ్ లో ఇచ్చే బ్రేసెస్ లో ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటే కంపల్సరీగా దాన్ని మనం డబుల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలి, లేకపోతే మీకు ఆ మెసేజ్ అనేది రాదు అక్కడ.
ఓకేనా? మీరు ఏదైతే Okay, sir. మీరు ఏదైతే మెసేజ్ ప్రింటింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో కన్సోల్ మీన్స్ మానిటర్ లో అవుట్పుట్ లో, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రావాలి అంటే ప్రింట్ఎఫ్. కీబోర్డ్ నుంచి వాల్యూస్ మనం ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు యూ విల్ గో విత్ స్కాన్ఎఫ్. ఓకేనా? యా. Okay, sir. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. Statement. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, Yes, sir. sir. నైస్. Sir, can you send this in group? యా నేను ఇస్తాను, మళ్ళీ ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. నాకు నీ నంబర్ ఇవ్వు బాబు, నేను నీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తా, వాళ్ళకి చేసేసాయి. ఓకే సార్ మీకు పర్సనల్లీ కాల్ చేయాలా సార్, లేకపోతే జస్ట్ గ్రూప్ లో మెసేజ్? ఫస్ట్ నా నంబర్ నోట్ చేసుకో. సార్ మీ నంబర్ నాకు ఇవ్వండి సార్. మీ నంబర్ నాకు కూడా ఇవ్వండి సార్. Sir, number 91 60 4 00 311. సార్ మీ పేరు సార్? సతీష్. సరే, వాట్సాప్ చేయవచ్చు కదా సార్? చేయండి. ఓకే, రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో టు స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమేమి చూసాము మనము? ఇఫ్ కండిషన్ చూసాము, ఇఫ్ ఎల్స్ చూసాము, ఇఫ్ ఎల్స్ చూసాము, మళ్ళీ ఇఫ్ ఉంటుంది, ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ If else. If else. Third one. And mute. Nested if. Yeah, nested if. Mute చేయాలి బాబు, ఎవరది? Switch statements. టీవీ మ్యూట్ చేయండి. యా, వీళ్ళు ఒక్కటి గో టు చెప్పేసుకొని క్లోజ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫాస్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే టైం లేదు. స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ గో టు స్టేట్మెంట్ దీంట్లో. ఓకేనా? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ గో టు స్టేట్మెంట్. See here, the go to statement is known as a jump statement in C. Go to అనేది ఏంటిది? It is nothing but a jump statement in C. See here, as the name suggests, go to is used to transfer the program control to a predefined label. ఓకేనా? కంట్రోల్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళి ఇంకో ప్రీడిఫైన్డ్ లేబుల్ కి మనం పంపిస్తున్నాం కంట్రోల్ ని. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద గో టు స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, గో టు అంటే దా పేరులోనే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ గో టు క్లాస్, మనం ఏం చేస్తాం? గో టు యువర్ క్లాస్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఒక స్పెసిఫిక్ గా మనము ఒక లేబుల్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. క్రియేట్ చేసి ఫంక్షన్ ని వేరే ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళి ఆ లేబుల్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గో టు స్టేట్మెంట్. సింపుల్ వర్డ్స్ లో నేను చూడండి గో టు స్టేట్మెంట్ అనేది. ఓకే, సింటాక్స్ చూడండి, లేబుల్ అని రాయాలి, దాని తర్వాత కోల్ అని ఉంటుంది, దాంట్లోనే కోడ్ అనేది ఉంటుంది, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్. దాని తర్వాత గో టు అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి లేబుల్ అని రాస్తాం. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఓకే, రైట్. ఒక్కసారి క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఈ సింటాక్స్ ని. ఫస్ట్ ఏంటి? లేబుల్, దెన్ కోలన్, దాని కిందనే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ బి దేర్. మనం ఏదైతే కోడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ కోడ్ అనేది అక్కడ రాయాలి. రాసిన తర్వాత మనం గో టు లేబుల్ అనేది మనం రాయాలి. ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ, ప్రోగ్రామ్ ఆన్ గో టు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రింటింగ్ ఏ 10 టేబుల్. ఓకేనా? 10 టేబుల్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, గో టు స్టేట్మెంట్. We are taking the main function. In that main function, we are taking how many variables? 1 and 2. ఇక్కడ చూడండి, int space num, I equals to 1 అన్నాం. రైట్, సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ ని టీవీ మ్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ మనము 2 వేరియబుల్స్ ని తీసుకుంటాం. ఒకటి వచ్చేసి I, ఒకటి వచ్చేసి num, num. ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. I అనేది ఇటరేషన్స్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది? 2 into 1 is equals to 2, తర్వాత 2 into 2 is equals to 4 ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 టేబుల్ అనుకోండి, ఏ టేబుల్ అయినా కానీ మీకు ఫస్ట్ 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6. సో 2 into తర్వాత వచ్చే నంబర్స్ అనేటి 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా లేదా? అవుతుందా? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి, 2 into 1 is equals to 2. తర్వాత సేమ్ నంబర్ అయితే అదే ఉంటుంది కదా 2.
there is no change in the number. 2 into 2 is equals to 4. నెక్స్ట్ మళ్ళా సేమ్ నంబర్ అదే ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఇంక్రిమెంట్ అనేది అవుతుంది చూడండి. 2 into 3 is equals to 6. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఇది అబ్జర్వ్ చేశారా? సో 1 తర్వాత 2 తర్వాత 3 వచ్చినాయి కదా అవి. సో అవి ఏమవుతున్నాయి, ఎవ్రీ ఇటరేషన్ లో ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటూ పోతున్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 1, తర్వాత 2, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇంక్రిమెంట్ అయింది 3, దాని తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళా 2 into 4. ఓకే, 2 into 4 is equals to 8. సో ఆ ఇంక్రిమెంట్స్ అవ్వడానికి మనము ఐ వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని చెప్పి దానికోసం తీసుకున్నాం. 1 నుంచి స్టార్ట్ కదా, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అప్ టు 10 రావాలి కదా. సో అందుకని మనం ఐ వాల్యూ అనేది స్టార్టింగ్ 1 అని చేసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, నంబర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏ నంబర్ అయితే అనుకుంటామో స్కాన్ఎఫ్ లో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 10 టేబుల్ ఆర్ 2 టేబుల్ ఆర్ 3 టేబుల్, ఏదైనా మీరు నంబర్ అక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ ఐ అనేది దేనికంటే ఇటరేషన్స్, ఐ అనేది ఇటరేషన్స్ ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటూ వెళ్ళడానికి మనం ఐ వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ద నంబర్ హూస్ టేబుల్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ అని చెప్పాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 2 తీసుకుంటా. ఓకేనా? నమ్లో ఏం వెళ్తుంది వాల్యూ? నమ్లో 2 వెళ్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్కాన్ఎఫ్ తీసుకున్నాం కదా. సో ఈ నమ్లో ఏమవుతుంది, NUM నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అవుతుంది. రైట్, ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం అని చెప్పిన సింటాక్స్ లో. ఇక్కడ ఏముంది, లేబుల్. రైట్, సింటాక్స్ లో లేబుల్ ఉంది కదా. సో అదే ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను చూడండి, ఎక్కడ పోయింది ఇక్కడ, రైట్, టేబుల్ అని ఇచ్చాను. మనం టేబుల్లే కదా మనం అనుకున్నది. సో లేబుల్ నేమ్ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, టేబుల్ ఇవ్వచ్చు, మీరు చేసే టాస్క్ ని బట్టి ఆ లేబుల్ పేరు అనేది మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ ద లేబుల్ నేమ్ యాజ్ వాట్, టేబుల్. ఓకేనా? క్లియర్ ఇది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా వేరేది ఏదైనా ఉండండి మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ కాకుండా మీ ఇష్టం, మీ పేరు ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా యూ క్యాన్ గివ్ యువర్ నేమ్. కాకపోతే ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించింది కాబట్టి, ఆ టేబుల్ కి సంబంధించింది కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ టేబుల్. లేబుల్ నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ టేబుల్. రైట్, దాని తర్వాత ఏముంది చూడండి, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కోడ్ ఏంటిది ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ ద కోడ్. ఓకేనా? క్లియరా? దట్ ఈస్ ద కోడ్. ఏముంది, ఎప్పుడైతే ఈ టేబుల్, గో టు టేబుల్ ఇక్కడికి వస్తుందో కంట్రోల్, ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వస్తుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. ఓకేనా? చూడండి, ప్రింట్ ఎఫ్ %d ఇంటూ %d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు %d. ఇది ఎందుకు రాసాం చెప్పండి? యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రావాలి, ఇక్కడ వాల్యూస్ తీసుకోవాలంటే ఈ పార్ట్ కోసం మనం రాసాం. 2 into 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఉంది కదా, దాన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి వీఆర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ printf స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ %d లో ఇక్కడ ఈ 2 వెళ్ళిపోతుంది. ఈ క్రాస్ మార్క్ ఉంది కదా, అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడికి వస్తుంది, దీనికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ %d ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ 1కి వెళ్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. %d అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ లాస్ట్ వాల్యూ 2 ఏదైతే ఉందో దానికి వస్తుంది. రైట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే అది చేస్తే ఒకటి సరిపోతుందా, మళ్ళీ వాటి వాల్యూస్ దేంట్లో ఉంటున్నాయి, యాక్చువల్లీ దీంట్లో ఉంటున్నాయి. నంబర్ ఏంటిది 2. ఓకే, తర్వాత 2 తర్వాత ఐ ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ఐ, దిస్ వాల్యూ 2 into 1. ఇక్కడ 1 ఐ వాల్యూ 1 ఫస్ట్. దాని తర్వాత నమ్ ఇంటూ ఐ అంటే 2 into 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 వస్తుంది కదా. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. నమ్ ఇంటూ ఐలో ఈ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్లియర్ గా అర్థమవుతుందా? ఈ నమ్ వాల్యూలో వచ్చేసి ఈ 2 అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఐ వాల్యూలో వచ్చేసి ఈ 1 అనేది వస్తుంది. ఓకే, నమ్ ఇంటూ ఐ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఈ వాల్యూ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? దాని తర్వాత ప్రింటింగ్ చేయాలి కదా మనం. ప్రింటింగ్ చేయాలంటే సో ఈ విధంగా చూపించడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం printf స్టేట్మెంట్. రైట్, ఇప్పుడు ఓకే, ఫస్ట్ మనం చూసాం. ఫస్ట్ ఏంటిది, 2 into 1 కదా. సో ఫస్ట్ చెక్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ ద కండిషన్. నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో ఐ వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్, 1. సో 2 into 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయిందా? రైట్, ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఇది ప్రింట్ అయితే దాని తర్వాత ఏమవుతుంది చూడండి, ఐ వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయిందా?
ఎస్ సార్. అప్పుడు i వాల్యూ 1 నుంచి ఎక్కడికి అవుతుంది 2 అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా 2 అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ ఉంటుంది. నంబర్ ఈస్ 2, i value is 2, i value is 2, num into i means i 2 into 2 into 2 is equals to 4. సో రైట్ అదైంది. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ కంట్రోల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్ టు దిస్ పార్ట్, అంతేనా? సో అట్లా ఇంటూ ప్లస్ i ప్లస్ ప్లస్ అయినప్పుడు ఎక్కడ అవుతుంది అది 3 అవుతుంది. i వాల్యూ అనేది 3 అవుతుంది. సో ఇది ఎక్కడ దాకా అవ్వాలి అనేది లాస్ట్ కండిషన్ లో మనం ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టాం. ఇఫ్ i వాల్యూ ఇఫ్ i వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10, ఇట్లా ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది 2 into 4 తర్వాత 2 into 5 is equals to 10, 2 into 6 is equals to 12, right? 2 into 7, రైట్ సార్. అట్లా లాస్ట్ కి అయిన తర్వాత i వాల్యూ ఎక్కడికి వస్తుంది చెకింగ్, ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ఫర్ i వాల్యూ, i is less than or equals to 10. అట్లా అనుకుంటే ఎక్కడ 10 వరకు వెళ్తుంది కదా, i వాల్యూ 10 వరకు వెళ్తుంది. సో 10 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10. కండిషన్ ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ మీరే చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీకు ఎంత అర్థమైంది అనేది ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది. 10 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఎస్ సార్, ట్రూ. ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ చెక్ చేస్తున్నాం, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్. 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10 కాబట్టి స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ అయినప్పుడు మళ్ళీ 2 into 10 is equals to 20 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. లాస్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ ఉంది కదా, i ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత 11 వస్తుంది. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి కండిషన్, 11 is less than or equals to 10. లేదు కదా, ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. మన టేబుల్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే సార్, ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి i వాల్యూ 9 అనుకోండి, ఇది ఓకే అయింది. ఓకే అయిన తర్వాత గో టు లేబుల్ అంటుంది. మళ్ళీ గో టు లేబుల్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, లేబుల్ ఎక్కడ ఉంది మనది, ఇక్కడికి వస్తుంది. ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చి ఆ కండిషన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ i వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. మళ్ళీ i వాల్యూని చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ i వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 అనుకున్నాం కదా, మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది గో టు టేబుల్ అంటుంది. మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది సేమ్, మళ్ళీ ఈ టేబుల్ ఇక్కడ ఈ పార్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వకుండా వస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు i వాల్యూ వచ్చేసి లాస్ట్ కి 11 అయింది కదా, కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది, మనకు టేబుల్ అనేది ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గో టు స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, గో టు స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కంట్రోల్, అవునా? ఇక్కడ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నాం, మళ్ళీ ఈ పార్ట్కి వెళ్ళాలి కంట్రోల్, ఈ పార్ట్కి వెళ్ళి ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం దాన్ని, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ టేబుల్కి వస్తుంది. సో కంట్రోల్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళి ఇంకొక ప్లేస్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా, అంటే సో అక్కడికి వెళ్ళు అని మనం చెప్తున్నాం. దానికి ప్రీ డిఫైన్డ్ టేబుల్ కి వెళ్ళు అని మనం చెప్తున్నాం. ఎప్పటిదాకా అంటే ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ అంటే ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయినంత వరకు. ఒకవేళ ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడికి రాదు. ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అనేది టోటల్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కి బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా మనకు రిజల్ట్ అనేది ఈ విధంగా అప్ టు 2 into 10 is equals to 20 అని రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గో టు స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? స్టేట్మెంట్ అనాలి. స్విచ్ ఈజ్ ఎ స్టేట్మెంట్, గో టు ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గో టు స్టేట్మెంట్. ఓకే సార్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? yes sir. ఓకే, యూ కెన్ ఆస్క్. తర్వాత డౌట్స్ ఉంటే తర్వాత సెషన్ ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు. దాని తర్వాత లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. టైమ్ ఈజ్ ఇట్స్ 5:48. షెల్ వి కంటిన్యూ? Sir, give me your number, sir. 1 second, please. Oh, sir. It's 91 60. Yes, sir. 4. Yes, sir. 00. Okay. 3 11. Okay, thank you, sir. Okay. Yeah, shall we continue the looping statements? Sir, can you send the number in group, sir? Group lo nenu lenamma.
ఓకే గ్రూప్ లో లేను యాక్చువల్లీ. నేను ఒకసారి సార్తో మాట్లాడు. జస్ట్ డూ వైల్, వైల్ అండ్ ఫర్ లూప్, దీస్ ఆర్ ద 3 లూపింగ్ కండిషన్స్ వి హ్యావ్. ఒక్కసారి లూపింగ్ కండిషన్ చూస్తే నెక్స్ట్ దెన్ వి విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ నెక్స్ట్ టుమారోస్ క్లాస్, లేదా రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం ఇది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్. ఓకే Sir, రైట్. loop will continue tomorrow. ఓకే రైట్, డన్. Thank you, sir. Thank you. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Sir, can you send PPT? నేను అదే నేను గ్రూప్ లో లేను, నేను ఒకసారి సార్ అడుగుతాను, గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తే నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను దాంట్లో. ఓకే సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్.